يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. Demi sesungguhnya kafirlah orang-orang yang berkata bahawasanya Allah ialah Al-Masih Ibni Maryam. Katakanlah wahai Muhammad, dakwaan itu tidak benar. Kerana siapakah yang dapat menahan seksa dari Allah sedikit jua pun kalau ia mahu membinasakan Al-Masih Ibni Maryam beserta ibunya dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya. Dan ingatlah, bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Ia menciptakan apa jua yang dikehendakinya. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan yang sangat-sangat disayangi Allah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau betul demikian maka mengapa ia menyeksa kamu dengan sebab dosa-dosa kamu? Sebenarnya bukanlah sebagaimana yang kamu dakwakan. Bahkan kamu semuanya adalah manusia biasa di antara manusia-manusia lain yang diciptakannya. Ia mengampunkan bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan serta hukum syariatnya. Demikian juga ia menyiksa sesiapa yang dikehendakinya. Dan ingatlah bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Dan kepada Allah jualah tempat kembali. Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menerangkan kepada kamu akan syariat Islam. Ketika terputusnya kedatangan Rasul-Rasul yang diutus,
supaya kamu tidak berdalih dengan berkata pada hari kiamat, tidak datang kepada kami seorang Rasul pun pembawa berita gembira dan juga pembawa amaran yang mengingatkan kami. Kerana sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul, pembawa berita gembira dan juga pembawa amaran. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan ingatkanlah mereka, wahai Muhammad, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenanglah nikmat Allah yang diberikan kepada kamu ketika ia menjadikan dalam kalangan kamu beberapa orang Nabi. Dan ia menjadikan kamu bebas merdeka setelah diperhamba oleh Fir'aun dan orang-orangnya. Dan ia memberikan kepada kamu barang yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari umat-umat yang ada pada masa itu. Nabi Musa berkata lagi, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestin yang telah diperintahkan oleh Allah untuk kamu memasukinya. Dan janganlah kamu berbalik undur ke belakang. Kalau kamu undur, maka kamu kelak menjadi orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Mereka menjawab, wahai Musa, bahawasanya di negeri itu ada kaum yang gagah perkasa. Dan sesungguhnya kami tidak akan memasukinya sehingga mereka keluar daripadanya. Kemudian jika mereka keluar daripadanya, maka sesungguhnya kami akan masuk ke negeri itu. Berkatalah dua lelaki di antara orang-orang yang takut menyalahi perintah Tuhan, lagi yang telah diberi nikmat taufik oleh Allah kepada keduanya, seranglah mereka melalui pintu itu. Kerana apabila kamu memasukinya, maka sudah tentu kamulah orang-orang yang menang. Dan kepada Allah jualah hendaklah kamu berserah setelah kamu bertindak menyerang, jika benar kamu orang-orang yang beriman. Mereka menolak dengan berkata, wahai Musa, sesungguhnya kami tidak akan memasuki negeri itu selama-lamanya, selagi kaum itu masih berada di dalamnya. Oleh itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan perangilah mereka. Sebenarnya kami di sinilah duduk menunggu. Nabi Musa merayu kepada Allah, katanya, wahai Tuhan, sesungguhnya aku tidak dapat menguasai selain daripada diriku sendiri dan saudaraku Harun. Oleh itu pisahkan antara kami dengan kaum yang fasik itu. Allah berfirman, sesungguhnya negeri itu diharamkan kepada mereka memasukinya. Selama 40 tahun, mereka akan merayau-rayau dengan bengong di sepanjang masa yang tersebut di padang pasir Sinai. Maka janganlah engkau berduka cita terhadap kaum yang fasik itu. Masih lagi dalam penafsiran suratul Maidah, surah yang kelima pada juzuk yang ke-6, pada ayat yang ke-17 sehinggalah ayat 26. Ayat-ayat yang kita bacakan ini, Allah Ta'ala menyebut tentang i'tiqad yang batil yang menjadi pegangan orang Yahudi dan orang Nasara. Dan juga Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana sejarah orang Yahudi yang menentang perintah Allah Ta'ala. Bukanlah mereka menentang perintah Allah baru lagi. Bukan sekadar mereka menentangmu, wahai Muhammad. Bahkan sebelum ini mereka telah menentang Nabi Musa, Nabi yang menyelamatkan mereka daripada fitnah, daripada kejahatan Fir'aun dan kezalimannya. Namun mereka tidak pernah memuliakan, menghormati bukan sekadar Nabi Allah Musa, bukan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini ayat-ayat yang kita bacakan ini kesinambungan daripada ayat yang sebelum ini yang menceritakan kebatilan orang-orang Yahudi, kebatilan orang-orang Kristian dengan cara penyelewengan mereka, dengan cara mereka memungkiri perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diperintahkan kepada mereka, dan mereka mengubah Taurat dan mereka mengubah Injil. Maka Allah menyebut salah satu perkara yang menjadi hulu sifat melampau. Kalau dahulu mereka dilaknat kerana mengubah kitab, baik Yahudi atau Kristian. Dan orang Islam diingatkan, Yahudi dan Kristian ini menjadi contoh kepada umat Islam, peringatan kepada umat Islam. Jangan melakukan sebagaimana mereka, nescaya kamu akan menjadi seperti mereka. Karena itu orang Islam berbeza dengan mereka yang berpegang dengan amanah perintah Allah, yang terus menjaga kesucian Al-Quran, bacaannya, tafsirannya, hukum hakamnya dan pengamalannya.
Tidak pernah berubah Al-Quran semenjak diturunkan sehingga sampai pada kita hari ini. Namun Allah menceritakan tentang sifat hulu, sifat melampau orang-orang Yahudi dan Kristian. Dahulu Allah cerita mereka mengubah kitab Taurat dan Injil, dan mereka menceroboh larangan Allah, mereka memungkiri perjanjian telah diambil oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Kali ini Allah Ta'ala menyebut hulu mereka dalam mendakwa ketuhanan kepada Nabi-Nabi yang diutuskan kepada mereka. Allah berfirman, laqad kafara alladhina qalu, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, innallaha, sesungguhnya Allah itu huwal masih ibn Maryam, bahawa ia adalah Masih Isa bin Maryam. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, faman yamliku minallahi syai'a, siapa yang boleh menghalang Allah? In arada an yuhlikal Masih ibn Maryam, kalau Allah ingin membinasakan, mematikan Isa bin Maryam dan ibunya, wa man fil ardi jami'a, bukan seluruh makhluk di atas muka bumi ini. Walillah, dan bagi Allah sahaja, mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa di antara keduanya. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah itu berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah menyebut satu lagi sifat melampau mereka. Mereka ini ialah kelompok yang dikenali sebagai Ya'qubiyah. Kelompok Ya'qubiyah ialah kelompok yang pertama yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Bukan lagi anak Tuhan, Tuhan terus. Artinya kalau kita lihat latar belakang orang-orang Kristian, sebelum kita cerita bagaimana berlaku perpecahan kepada Katolik, Ortodok dan Protestan. Ini tiga aliran paling besar dalam agama Kristian. Walaupun ada yang lain seperti Anglican, Methodist dan lain-lain. Tapi yang paling besar ialah Katolik, Protestan dan Ortodok. Namun sebelum kita bicarakan tentang tiga kelompok ini, yang pertama yang menyatakan Isa anak Tuhan, satu kelompok Kristian bernama Ya'qubiyah. Maka daripada mereka lah akhirnya berpecah kepada tiga golongan. Yang kita sebut tadi Katolik dan juga Ortodok dan Protestan. Yang telah, walaupun setengah mereka berkata Tuhan satu dari tiga dan sebagainya, hakikat apa yang mereka nak katakan bahawa Isa itu Tuhan. Di kalangan Kristian yang kata Isa anak Tuhan atau Isa salah satu daripada Tuhan, realiti sebenarnya mereka lebih promosikan Nabi Isa berbanding Tuhan. Sebab itu mereka akan kata Nabi Isa cinta kamu, Nabi Isa penyelamat kamu. Mereka tak kata Allah. Kerana itu sebenar-benarnya mereka mula-mula berkata anak Tuhan, hakikat mereka nak kata dia adalah Tuhan. Sebab itu Allah sebut, telah kafirlah orang berkata Isa itu adalah, telah kafirlah orang yang berkata Allah itu ialah Isa bin Maryam. Kemudian Allah menyatakan, baik, kalau betul apa yang kamu dakwakan Isa bin Maryam, maka kenapakah Isa bin Maryam itu mati? Kamu kata dia mati. Dalam akidah kita, bahawa Nabi Isa diangkat, kemudian turun dan kemudian mati. Dan kamu juga mengatakan ibunya mati. Bukan seluruh makhluk bernama manusia seperti Nabi Isa dan juga Maryam semuanya mati. Maka di manakah justifikasi ketuhanannya kalau dia mati? Bahkan lebih teruk lagi bila mana dia tak mampu menahan dirinya sendiri daripada dianiaya oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Sehingga sampai peringkat dia ditangkap dan disalib mengikut pegangan dan fahaman kamu. Maka apakah ini Tuhan yang lemah akhirnya ditangkap oleh manusia lalu disalib? Apakah ini Tuhan yang akhirnya terpaksa membiarkan ibunya mati? Tidak mampu mempertahankan? Maka ini adalah kepalsuan yang jelas. Kerana itu Allah Ta'ala cukup berkata, kafir orang kata bahawa Isa itu Tuhan. Kafir. Maka kalau kita tanya orang-orang Kristian yang mengatakan Isa itu Tuhan, daripada mana asas ketuhanannya? Kenapa Isa ini dianggap sebagai Tuhan? Itu soalannya. Lalu mereka berkata sebab Isa tidak ada bapa. Kejadiannya tanpa bapa, lahir daripada Maryam, maka itu menunjukkan dia salah satu daripada bentuk ketuhanan. Maka Al-Quran telah menyebut dalam banyak ayat. Bila Allah memberi perumpamaan Nabi Adam AS. Adam tak ada ibu, tak ada ayah. Dan Allah memberi perumpamaan
kepada Hawa yang juga tidak mempunyai ibunya, dan juga makhluk-makhluk yang lain yang banyak. Allah Ta'ala ciptakan dengan pelbagai ragam, pelbagai bentuk. Semuanya ini bagi menunjukkan kekuasaan Allah yang mencipta. Maka tidak ada sebab untuk mengatakan Isa itu anak Tuhan. Baik, kalau tanya lagi, kenapa kata Isa itu Tuhan dan anak Tuhan? Sebab dia menghidupkan yang mati. Kata ini jawapan kebanyakan Kristian. Kenapa Nabi Isa itu Tuhan? Mereka kata Nabi Isa menghidupkan orang mati. Lalu kita katakan dalam sejarah betapa banyak Nabi-Nabi yang menghidupkan orang mati. Nabi Musa, ketika mana Bani Israel berbalah tentang harta pusaka, maka si mati itu dibawa di hadapan Nabi Musa, dan Musa memukulnya dengan ekor lembu. Ada riwayat menyebut dengan lidah lembu. Lalu yang mati itu berbicara, menceritakan siapa yang membunuhnya. Bukan tercatat dalam kitab Injil kamu, Al-Ahdul Jadid, New Testament, yang menyatakan Nabi Allah Ilyas juga menghidupkan orang mati. Bahkan Nabi Allah Ibrahim, dia mengumpulkan burung-burung, dicincang burung tadi, dipisahkan di bukit-bukit, kemudian dipanggil, kemudian dia hidup. Nabi Ibrahim juga menghidupkan yang mati. Maka kalau itu dinamakan sebagai Tuhan, maka banyaklah Nabi jadi Tuhan atau anak Tuhan. Kesemua benda yang berlaku itu adalah mukjizat. Bukan mukjizat Nabi Musa lebih jelas. Bila tongkatnya yang kaku beku tiba-tiba bertukar menjadi ular. Bayangkan yang hidup mati itu tidaklah sebesar tongkat yang asalnya kayu bertukar jadi ular. Lalu menelan ular-ular ahli sihir. Dan tidaklah lebih ajaib daripada apa yang juga berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan batu yang bercakap, yang bertasbih, pokok-pokok yang memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sifat pokok, sifat batu itu tidak mengeluarkan suara. Tiba-tiba mengeluarkan suara. Bercakap. Bukankah mukjizat itu lebih hebat? Dan termasuklah mukjizat bulan yang terbelah. Dan juga mukjizat yang lain, bahkan yang paling hebat ialah mukjizat Al-Quran yang ia tak boleh diubah. Kamu Taurat diubah, Injil diubah. Lalu soalan yang ketiga, soalan yang seterusnya kita tanya pada Kristian, sejak bila Isa itu jadi Tuhan? Sebab kamu mengakui Nabi Isa beranak sebagaimana manusia biasa beranak. Dilahirkan oleh Maryam, keluar daripada tempat bagaimana anak-anak keluar. Maka apakah ini penghinaan? Sedangkan ia mengambil sifat manusia sebagaimana yang lain. Lahir daripada wanita, daripada tempat yang maklum. Maka bila Nabi Isa melantik dia Tuhan? Dan soalan keempat yang ditanya yang tak boleh dijawab. Daripada nas mana yang berkata dia adalah Tuhan? Satu perkataan yang Nabi Isa kata, saya adalah Tuhan, maka sembahlah saya. Tidak dijumpa sampai hari ini. Hatta para peminda kitab-kitab Injil tidak mampu melakukan benda yang basic seumpama itu. Allah memelihara supaya tidak ada dakwaan ini. Maka Allah Ta'ala kata, kafirlah orang kata Isa itu adalah Tuhan. Kafir. Apatah lagi yang kata anak Tuhan dan sebagainya. Kenapa? Nabi Isa dan ibunya Maryam sama sebagaimana makhluk lain yang terdedah dengan kematian. Allah Ta'ala boleh musnahkan terus. Allah boleh matikan lebih awal daripada biasa. Boleh saja. Kerana Allah itu pemilik langit dan bumi. Baik, kenapa Allah menyebut tentang pemilikan langit dan bumi? Kerana ini antara benda yang tak berubah. Yang manusia boleh tengok sampai hari ini. Orang dulu, orang sekarang akan tengok langit dan bumi yang sama. Melihat alam yang sama. Tak ada beza. Tetapi orang-orang yang berbeza. Orang dulu dah tak nampak. Tapi matahari dulu masih ada. Orang dulu kita tak jumpa. Tapi langit dulu masih ada. Langit dulu ialah langit sekarang. Bumi dulu ialah bumi sekarang. Maka Allah Ta'ala nak beritahu bahawa ini langit dan bumi terus kekal. Terus ada. Aku yang menguruskannya. Dan manusia semuanya mati. Bagaimana kamu kata Tuhan? Aku menguruskan bumi dan langit yang aku ciptakan ini. Dan seluruh makhluk-makhluknya. Dan aku berkuasa setiap sesuatu. Kemudian Allah menyebut tentang hulu sifat melampau orang Yahudi dan Nasara lagi. Ini cerita-cerita bagaimana Yahudi, Kristian menaqdul ahad, melanggar kontrak, perjanjian, perintah Allah, mengkhianati perintah Allah, hulu di dalam agama. Sebab itu Nabi kata, iyyakum wal ghuluwa fid din. Jauhlah kamu daripada sifat melampau dalam agama. Fa innahu ahlaka man kana qablakum.
Kerana itulah punca umat dulu dibinasakan. Siapa? Yahudi, Nasara. Mereka hulu. Hulu dengan mengubah kitab. Hulu dalam mendakwa Nabi itu Tuhan. Hulu dalam mendakwa diri mereka pula. Lihat apa kata mereka tentang diri mereka. Wa qalatil yahudu wan nasara. Dan berkata Yahudi, berkata Kristian. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu. Kami anak-anak Allah. Dan kami ialah kekasih-kekasih Allah. Baik, mereka sesudah mendakwa Isa itu Tuhan, yang Yahudi mendakwa Uzair itu Tuhan, daripada anak Tuhan kepada Tuhan, lalu mereka pun letak diri mereka pula. Kami pula ialah anak-anaknya, anak-anak Tuhan. Kami pula ialah kekasih-kekasih Tuhan. Lalu Allah Ta'ala tanya satu soalan. Qul, kalau begitu, falima yu'adzibukum bidhunubikum, kenapa kamu dibinasakan dalam siri-siri kemusnahan yang banyak? Kamu Yahudi. Bukankah kelompok penyembah berhala daripada Babylon yang datang menyerang kamu bahkan menghancurkan Taurat kamu? Kalau kamu benar-benar anak Allah, kekasih Allah, masakah Allah biarkan kamu? Bahkan Allah bala kamu dengan perkara tersebut. Dan kamu orang Kristian terus ditindas dan dizalimi. Yang menzalimi kamu orang Yahudi. Kita tahu sejarah bila orang-orang Kristian mula cuba menyebarkan ajarannya, maka Yahudi menyerang mereka, membunuh mereka. Perbalang Yahudi dan Kristian bukan satu benda yang tersembunyi. Mereka itu berbalah beratus tahun. Sebelum dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pernah orang Yahudi berpakat dengan raja untuk membunuh semua orang-orang Kristian. Dan orang Kristian pula berpakat dengan raja untuk membunuh orang Yahudi. Akhirnya mereka ini sijal, yakni bertukar ganti. Siapa pegang kuasa menindas yang lemah. Begitu mereka lakukan. Walau dua-dua mendakwa anak Allah, kekasih Allah. Maka kenapa kamu menindas antara satu sama lain? Maka siapa? Yang mana satu anak Allah? Yang mana satu kekasih Allah? Kalau itu berlaku kezaliman sesama kamu. Bahkan kamu melalui peringkat-peringkat kebinasaan yang teruk. Sehingga kamu tidak ada negara. Ni kamu Yahudi, sampai negara pun tak ada. Mana pun duduk kamu dilaknat. Sejak bila pula anak Allah sifatnya begitu? Sedangkan kamu ini semuanya hamba Allah. Sebab tu tuan-tuan orang beriman benar dalam dakwaan. Orang beriman berkata kami hamba-hamba Allah. Kita tak kata kita ni anak Allah ke kekasih Allah. Kita ialah hamba-hamba Allah. Berarti kita diuji dan kita mengikut peraturan Allah. Kalau derhaka ada hukumannya. Kalau kita taat ada ganjarannya. Tapi Yahudi telah mendakwa dengan maksud dia anak Allah, dia kekasih Allah, dengan maksud dia tak akan dikenakan apa-apa. Sejarah menunjukkan kamu terus kalah dan kalah. Kamu kalah dengan tentera Islam. Kamu Yahudi, Bani Nadir, Quraizah, semua dihalau dari Madinah. Mana yang menyatakan kamu anak Tuhan? Kamu melihat bagaimana Islam menang dan menang dan menang. Asasnya ialah mentaati Allah. Seorang tu mulia kerana mentaati Allah, bukan pada dakwaannya. Sebab itu kata Allah kepada mereka, bal antum basharun mimman khalaq, bahkan kamu manusia macam yang lain-lain yang Allah ciptakan. Yaghfiru liman yasha, maka Allah akan ampunkan siapa yang dikehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan mengazab siapa yang dikehendaki mengikut peraturannya. Walillahi mulkus samawati wal ard, dan bagi Allah pemilik langit dan bumi, wama bainahuma, dan apa di antara keduanya, wa ilaihil masir, dan kepadanya kembali kamu semua. Kenapa Allah ulang? Allah lah pemilik langit dan bumi. Allah lah pemilik langit dan bumi. Apakah hikmah diulang-ulang perkataan tersebut? Untuk menemplak golongan Kristian yang mendakwa ketuhanan Nabi Isa. Nak beritahu Allah lah yang milik langit dan bumi, bukan Nabi Isa milik langit dan bumi tu. Kamu yang kata Isa tu Tuhan, Isa ke milik langit dan bumi? Aku milik langit dan bumi. Aku yang menguruskannya. Sebab kalau sebut Tuhan, ia menguruskan langit dan bumi. Apakah Nabi Isa menguruskan langit dan bumi? Dan ketika mana mereka mendakwa Nabi Isa itu cuma mati 3 hari. Kemudian naik ke langit untuk menjadi Tuhan. Maka soalannya, siapa yang menguruskan langit dan bumi 3 hari Tuhan mati? Ketika mana ditanya kepada golongan Kristian yang mendakwa Nabi Isa itu Tuhan. Baik, siapa yang uruskan bumi ketika mana Nabi Isa dibunuh dan disalib? Yang kamu kata dia disalib selama 3 hari, kemudian dia pun hilang. Baik, yang menjaga langit dan bumi selama 3 hari. Kita bayangkan kalau satu kapal
Sehari tak dijaga ketika berlayar di lautan yang luas, pasti tenggelam. Kita naik kereta tu berjalan, tuan-tuan pun tidur. Agak-agak boleh sampai ke destinasi dengan selamat. Sehari perjalanan. Bukan kata sehari, sejam masuk gaung. Ini kan pula urusan langit dan bumi. Segala pergerakan planet-planetnya. Kerana itu Allah menegaskan, aku yang menguruskannya, langit dan bumi. Kalau kamu kata Isa tu Tuhan, sejak bila diuruskan langit dan bumi? Ibu orang Kristian pun tidak berkata Nabi Isa menguruskan langit dan bumi. Maka itu bukan sifat Tuhan. Kerana sifat Allah yang menciptakan dan mentadbirnya dan menguruskannya dan menyusunnya. Itulah sifat Allah. Dan sifat Tuhan yang sebenar. Sebab itu Allah ulang perkataan Allah lah milik langit dan bumi. Satu tempelak kepada orang mendakwa Isa anak Tuhan. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Tuan-tuan lihat bila Allah Ta'ala mengecam mereka, Allah pujuk balik mereka. Maksudnya Allah ajak mereka kembali. Kerana Allah itu sifatnya pengasih. Tetapi hukuman Allah itu keras kepada yang melanggarnya. Allah kata, wahai ahli kitab, qad ja'akum rasuluna, bukankah telah datang kepada kamu rasul kami, yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul, yang telah menjelaskan kepada kamu yang telah datang selepas keputusan pada Nabi dan Rasul. Yang ini selepas perutusan Nabi dah putus. Kita tahu bila Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Adam AS. Nabi Adam AS, lepas Nabi Adam, Nabi Nuh yang merupakan Rasul pertama yang berdakwah pada penyelewengan manusia. Antara Adam dan Nuh itu 1000 tahun. Ataupun kita sebut 10 kurun. Sebab satu kurun tu 100 tahun. 10 kurun. Kemudian daripada Nuh kepada Ibrahim. Masa Nabi Nuh orang okey balik. Zaman Nabi Ibrahim, jeng balik semua berhala. Antara Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, jaraknya juga 10 kurun, 1000 tahun. Kemudian, antara Ibrahim dengan Musa, jaraknya juga 1000 tahun. Dan di antara Musa dengan Isa, jaraknya ialah 1700 tahun. Dan di antara kelahiran Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sebanyak 569 tahun. Baik, ketika mana Nabi Isa diangkat oleh Allah, ini namanya fatrah, zaman putus Rasul. Baik, waktu tidak diutuskan Rasul, boleh kamu kata tak ada Nabi datang, macam mana kami nak ibadah, macam mana kami nak ikut perintah Allah, tidak ada Rasul yang diutuskan. Maka sekarang telah datang kepada kamu Rasul, selepas zaman keputusan Rasul, yakni putus perutusan Rasul. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antakulu, apakah kamu nak kata? Ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Tak ada pun datang pada kami Rasul yang bawa berita baik, yang membawa berita amaran. Faqad ja'akum, bahkan telah datang kepada kamu basyirun wa nadhir. Nabi yang sifatnya basyir, memberi khabar gembira kalau kamu taat pada Allah dengan syurga dan ganjarannya. Memberi khabar amaran kalau kamu derhaka dengan azab dan nerakanya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Sebab turun ayat ini, tuan-tuan sekalian, diriwayatkan oleh Ibn Abbas bila Nabi SAW mengajak Yahudi kepada Islam. Kemudian mengingatkan mereka, kalau kamu masuk Islam, kamu masuk syurga. Dan memberi amaran kepada mereka, kalau kamu engkar pada aku, tidak mau beriman, tempat kamu dalam neraka. Fa'abau alaih, mereka pun kata, kami tetap tidak mau ikut. Nabi dah beri amaran ni. Lalu beberapa orang sahabat, Muaz bin Jabal, Sa'ad bin Ubadah, Uqbah bin Wahab. Mereka ini ialah orang-orang Madinah yang memang duduk dengan Yahudi dulu di Madinah. Mereka kata, ya ma'syara Yahud, wahai sekalian Yahudi, ittaqullah, takutlah kamu pada Allah. Wallahi la ta'lamunna annahu Rasulullah. Demi Allah, kamu tahu Muhammad ini pesuruh Allah. Laqad kuntum tadhkurunahu lana. Kamulah yang beritahu kami dulu. Qabla mab'athihi, sebelum dia dilahirkan, sebelum baginda diutuskan. Wa tasifunahu lana bisifatihi. Kamu yang tunjuk sifat-sifat tu. Dan hari ini kami nampak sifat tu ada pada Nabi SAW. Kata sahabat-sahabat Madinah, dulu waktu kami jahiliah, yang beritahu kamu akan lahirnya Rasul akhir zaman, dan kamu beritahu ilahi pada zaman kita, kamu. Yang menyebut sifat-sifat Nabi secara detail, kamu.
Dan hari ini bila lahir Nabi yang kamu sebut, dengan sifat yang kamu telah tuturkan, maka kenapa kamu mengingkarinya? Lalu jawab beberapa pemimpin Yahudi, seperti Rafi' bin Khuraimah, Wahab bin Yahuda. Mereka kata apa? Inna ma qulna lakum hadha wa ma anzala min kitab min ba'di Musa wa la arsalallahu basyiran wa la nadhira ba'dahu. Kami tak pernah cakap pun. Kata ini watak Yahudi, mereka suka menafikan. Hatta kalau ada perjanjian bertulis sekalipun. Tuan-tuan, perjanjian bertulis pun mereka boleh engkar. Ini kan pula kalau jenis cakap mulut. Oh, tak pernah kami cakap wa ma anzala min kitab min ba'di Musa. Tak pernah pun kami kata akan ada kitab selepas Musa. Wala arsalallah basyiran wala nadhira. Tak pernah pun kami kata akan ada nabi selepas Musa yang akan memberi khabar baik dan juga amalan. Tak pernah pun. Maka Allah turunkan ayat ini. Wahai kitab, ini rasul kami telah datang kepada kamu. Dan dia dah ajak kamu masuk Islam. Dia dah ingatkan kamu, dia dah terangkan semua tentang kamu. Dalam wahyu ini menceritakan semua sifat kamu, watak kamu, perangai kamu, sejarah kamu, nikmat-nikmat yang banyak Allah beri pada kamu. Ni Nabi ni, dia tak hidup zaman kamu. Kenapa dia tahu belaka benda tu? Sebab dia Nabi. Macam mana dia boleh tahu benda yang kamu sembunyikan? Ayat rejam yang kamu sembunyikan, kisah Ashabus Sabti, orang yang ditukar menjadi beruk dan babi, pun Nabi ni boleh cerita. Macam mana Muhammad ni tahu? Dan kamu tahu Muhammad ni tak pandai baca? Muhammad ini hidup di Mekah, sallallahu alaihi wasallam. Dia tak pernah hidup di zaman kamu yang ribuan tahun. Antara jarak Nabi Musa dengan Isa je dah 1700 tahun. Antara jarak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa lebih daripada 2000 tahun. Tetapi siapa yang tahu maklumat yang lebih 2000 tahun? Kalau bukan melalui perantaraan tertentu. Kita tuan-tuan maklumat 20 hari pun kita tak tahu. Yang 20 hari lepas. Dah lupa dah. Bagaimana Nabi SAW boleh menceritakan kisah 2000 tahun dulu berlaku pada kamu? Bukan sebelum Nabi Musa lagi, zaman Nabi Yaqub. Kita tahu Yaqub ni dulu pada Musa. Sebab daripada Yaqub dinisbahkan Bani Israel. Antara Musa dengan Yaqub juga, kita katakan beratus tahun lamanya. Macam mana Rasulullah SAW tahu semua cerita tentang Nabi Yaqub, anak-anak Nabi Yaqub, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Yusuf, tentang Nabi Ayub, tentang Nabi Isa, tentang Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, yang kesemua Nabi-Nabi ini di kalangan kamu, Bani Israel. Tidakkah kamu tahu ini adalah contoh yang paling jelas dia Rasul? Kali itu Allah Ta'ala menempelak orang Yahudi dengan mengatakan, qad ja'akum basyirun wa nadhir. Sekalipun kamu nafikan telah datang kepada kamu Rasul, sesungguhnya telah datang kepada kamu. Yang kamu nafi ikut suka kamu lah. Memang Yahudi ni bangsa penafi. Nafi kerja dia. Maka kata Allah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kalau kita lihat ayat-ayat yang kita bacakan pada malam ini, menunjukkan bagaimana penyelewengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian. Kalau sebelum ini kita cerita Yahudi yang seleweng kita, Kristian yang seleweng kita. Kemudian mereka, penyeleweng kitab mereka juga, mereka mendakwa ketuhanan kepada Nabi-Nabi yang diutuskan kepada mereka. Kemudian mereka menafikan kerasulan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi khabar gembira yang tercatat dalam kitab-kitab mereka dengan segala sifat-sifatnya dan sebagainya. Bahkan mereka mendakwa bahawa mereka ini adalah anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Kemudian Allah menempelak mereka, kalau benar kekasih Tuhan, kalau benar anak-anak Tuhan, maka kenapa kamu dibinasakan? Kenapa dalam banyak peperangan-peperangan kamu dikalahkan? Yang kita sebut Babylon datang, menyerang masjid kamu, menawan Baitul Maqdis, sehingga kamu hilang kekuasaan, hilang kerajaan. Dan di akhirat kelak pula kamu akan diazab dengan seksaan yang dahsyat. Dan demikian juga orang-orang Kristian yang berlaku kepada mereka dengan penindasan sampai peringkat semuanya takut mengaku menjadi Kristian. Penindasan yang teruk, yang dahsyat yang berlaku kepada kamu, pembunuhan demi pembunuhan, bahkan permusuhan yang panjang antara kamu Yahudi dan Nasara yang kedua-dua mengaku anak Allah dan kekasih Allah.
Apakah itu watak anak Allah dan kekasih Allah? Dengan segala penyelewengan dan sebagainya. Ini dikatakan penafsiran secara umum yang kita nanti akan menyebut baki ayat, iaitu ayat yang ke-20 sampai 26 tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka Yahudi. Tadi ataupun ayat-ayat yang kita baca malam ini sebelum ini tentang penyelewengan mereka. Kemudian Allah nak sebut dahulu mereka telah diberi nikmat banyak. Di sebalik nikmat yang banyak mereka tetap menderhaka. Di sebalik nikmat yang banyak, di sebalik Nabi bersama dengan mereka, mereka tetap derhaka. Bayangkan Nabi-Nabi tidak ada bersama mereka. Maka penolakan Nabi Muhammad SAW bukanlah cerita baru kepada Yahudi. Mereka telah menolak banyak Nabi-Nabi sebelum ini. Penyelewengan perintah Allah bukanlah benda baru bagi Yahudi dan Kristian. Mereka sudah menolak banyak perintah-perintah Allah dan menyeleweng sehingga tidak ada keaslian lagi. Pegangan mereka. Akhirnya kita lihat, mereka tidak, kalangan orang yang mengaku Kristian malu untuk mempelajari Kristian. Kerana mereka bimbang mereka akan ke belakang semula. Kenapa? Mereka tahu ia adalah benda yang diselewengkan. Bagaimana seorang mampu untuk berdiri dengan benda yang palsu? Berbeza dengan Islam. Makin kuat kita berpegang dengan Islam, makin gagah dan makin kuat kita. Makin hebat kita. Maka ini perbezaan dan kita akan cerita bagaimana nikmat yang disia-siakan oleh orang Yahudi, oleh orang Kristian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.